আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা যেখান থেকে দেখছেন চ্যানেলে এসে নিয়মিত আয়োজন এসপি হসপিটাল নিবেদিত ডক্টর চেম্বার, সেখানে আপনাকে দেখে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডক্টর ইমরান। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু মেরুরজ্জুতে আঘাত বা স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি, এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর এ কে হাসনাত। তিনি একজন ফিজিওথেরাপিস্ট, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি ইউনিটে, যেটি বলা চলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম একটি মেরুরজ্জুতে আঘাতের পুনর্বাসন কেন্দ্র। ডক্টর হাসান, আপনাকে স্বাগতম আজকে আমাদের চ্যানেল এইচ এর প্রোগ্রামে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর রেমন স্যার অ্যান্ড চ্যানেল এসকেও ধন্যবাদ আপনার এই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি সম্পর্কে এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। জি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আপনি সময় দিয়েছেন। দর্শক, প্রথমেই চলুন আমরা একটু দেখে আসব যে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি বা মেরুরজ্জুতে আঘাত এই বিষয়টি কি, এবং এই বিষয়টি নিয়ে আমরা একটু একটা ছোট্ট ভিডিও দেখব যে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি বিষয়টি কি। Spinal cord injury, or SCI, is a complete or partial damage to the spinal cord that causes permanent changes in sensation and loss of voluntary control below the site of injury. What makes an SCI so traumatic is the fact that it can happen to anyone at any time and will severely impact the person's lifestyle. It has been estimated that there are approximately 282,000 people living with SCIs in the United States, with close to 17,000 new cases of SCIs each year. The current average age of injury is 42 years, and males account for 80% of new SCI cases. The most common form of SCI, with 45% of cases, is an incomplete tetraplegia, while the least common is a complete tetraplegia. A complete SCI means that there is no sensation below the site of injury. On the other hand, an incomplete SCI refers to some retention and sensation in the affected areas of the body. According to a 2013 analysis of the National SCI Database, the leading causes of SCIs were automobile crashes and falls. Following these were gunshot wounds, motorcycle crashes, driving incidents, and medical or surgical complications. Altogether, these constitute 83.1% of SCIs since 2005. The symptoms of SCIs can vary widely. Standard symptoms include pain and numbness, inability to move extremities or walk, inability to feel pressure, heat, or cold, muscle spasms, loss of bladder and bowel control, and difficulty breathing. There are 3 regions to the spine: the cervical, thoracic, and lumbar. Injuries to each of these areas has different effects. If the cervical area is damaged, it can be life-threatening. Damage to the cervical area can affect the arms, legs, mid-body, and the individual's ability to breathe. The higher up the injury occurs, the worse the symptoms. Damage to the thoracic spine typically affects the legs, pelvic organs, and can impact blood pressure. Damage to the lumbar spine can affect one or both legs and may also cause incontinence. Paralysis of both the arms and legs is referred to as tetraplegia, while paralysis of just the legs is referred to as paraplegia. Unfortunately, there is currently no cure for spinal cord injury. Instead, medical professionals work at restoring what function they can and helping the individual adapt to their new way of life. On the site where the spinal cord injury is incurred, emergency personnel will immobilize the spine using a rigid neck collar and a rigid carrying board. After leaving the hospital, a patient must adapt to their new way of life, with potential limitations in motor and sensory control. For this, they may seek rehabilitation. This may include physical therapy to help strengthen muscles, assisted devices to aid with mobility and communication, occupational therapy, vocational therapy, or recreational therapy. Although there is no cure for spinal cord injuries,
there are a number of technologies being developed which show promise for SCI victims. দর্শক, আপনারা এতক্ষণ ধরে দেখলেন আসলে একটা আমেরিকান স্পাইনাল ইনজুরি সেন্টারের একটা ভিডিও, যেখানে তারা জনগণের সচেতনতার জন্য তারা কিছু ব্যাখ্যা করেছে যে ওটা আমেরিকান স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল। তো আমরা যদি বাংলায় ডাক্তার কে হাসনাত, আপনি একটু বলেন যে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি বা মেরুরজ্জুর যে আঘাত, সেটা কি, সেটা কত প্রকারের এবং আমরা কিভাবে চিনবো, এবং বাংলাদেশে এই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি গুলো কি কারণে হয়, এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন। ধন্যবাদ স্যার। আমাদের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি আমরা যেটা বলতে বুঝি যে স্পাইনাল কর্ড আমাদের ব্রেন থেকে ঠিক কোমরের যে মেরুদণ্ড, যেটাকে আমরা L1 বলি, L1 এবং L2 এর মাঝ পর্যন্ত যে কর্ডটা নেমে আসে ব্রেন থেকে, যেটাকে মেরুরজ্জু বলে, বা আমরা সহজ ভাষায় যেটাকে আমরা রগ বলে থাকি অনেকে, যে কোমরের মেরুদণ্ডের রগ। এই রগটা যদি কোনো কারণে ইনজুরি হয়, এটা অনেক কারণেই হতে পারে। আপনার যেহেতু ব্রেন থেকে এই স্পাইনাল কর্ডটা আমাদের আপার লিম মানে আমাদের হাতে, আমাদের দুই পায়ে এবং পুরো বডিতে, এবং বাউল এবং ব্লাডার যে পেশাব পায়খানার যে কন্ট্রোল, এগুলোতে সাপ্লাই দেয়। যদি কোনো কারণে এই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়ে যায়, তখনই তারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভুগে থাকেন। আমরা এই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির কজগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা ট্রমাটিক কজ, কোনো আঘাতজনিত কারণে; একটা নন ট্রমাটিক কজ, যেগুলো হচ্ছে কোনো অসুখের কারণে। তা নন ট্রমাটিক কজের মধ্যে যেমন ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস হতে পারে, স্পাইনাল কর্ড একটা লেভেলে একটা ইনফেকশনের কারণে স্পাইনাল কর্ডটা ইনজুরি হতে পারে, ড্যামেজ হতে পারে। টিবি স্পাইন, যদি কোনো যদি মেরুদণ্ডের ভিতরে যক্ষা হয়ে থাকে, টিবি হয়ে থাকে, সে কারণে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হতে পারে। এরপরে আপনার টিউমার হতে পারে, টিউমার হওয়ার কারণে স্পাইনাল কর্ড সিভিয়ার কম্প্রেশন অথবা আফটার সার্জারি স্পাইনাল কর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সে কারণে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হতে পারে। এছাড়া যদি আমরা যেগুলো ট্রমাটিক কজের ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের সাপেক্ষে যদি আমরা হিসাব করে দেখি, আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম সেটা হচ্ছে স্যার বললেন ওটা আমেরিকান একটা ভিডিও, কিন্তু যদি আমরা বাংলাদেশের সাপেক্ষে হিসাব করে দেখি, বাংলাদেশে আমাদের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হওয়ার মেইন কজ হচ্ছে ফল ফ্রম ট্রি, গাছ থেকে পড়ে যাওয়া। কারণ যেহেতু বাংলাদেশে আমাদের অনেক গাছ এবং ফলের সিজনে এই গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার রেটটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। প্রধানত আম গাছ এবং নারিকেল গাছ, আমরা যদি আমাদের বাস্তব জীবন থেকে আমরা দেখি যে আম গাছ এবং নারিকেল গাছ, এই দুইটা গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। এরপরে কিছু থাকে হচ্ছে যেমন কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং, যারা কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং কাজ করে। আমাদের দেশে ম্যাক্সিমামই মানে বলতে গেলে কেউই না, যারা ডে লেবারার, যারা বিল্ডিং ওয়ার্কে কাজ করে, তারা কেউ সেফটি মেজার মেনটেন করে না, কোনো বেল্ট, কোনো হেলমেট ইউজ করে না। যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়াও আমাদের রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, আমাদের দেশে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট একটা বড় কারণ এই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হওয়ার পিছনে। তারপরে যারা লোডিং এবং আনলোডিং এ কাজ করেন, যেমন ট্রাকে বা শিপে বা কোথাও, যারা দেখবেন যে আমাদের ম্যাক্সিমাম এরা কোনো সেফটি গিয়ার ব্যবহার করে না, কোনো লিভার আর্ম ব্যবহার করে না। তারা কি করে, একটা 50 কেজি ধানের বস্তা, চালের বস্তা বা ভুট্টার বস্তা মাথায় নেই, লোডিং আনলোডিং কাজ করে। যদি কোনো কারণে পা স্লিপ করে, তাহলে এই কন্ডিশনে এই ঘাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং স্পাইনাল কর্ডটা ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে কি হবে, তার 4 হাত পা প্যারালাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও আপনার যদি মেরুদণ্ডে অথবা কোমরের দিকে ইনজুরি হয়, তাহলে আমাদের তার নিচে, এক কথায় যেই লেভেলে ইনজুরি হবে তার ঠিক নিচের লেভেলেই এটার যে প্রভাব বলতে প্রধানত যেমন প্যারালাইসিস, যেটাকে আমরা পক্ষাঘাত বলি, বা প্যারালাইসিস বা অবশ বা মুভমেন্ট নষ্ট হয়ে যাওয়া, এই ধরনের সমস্যাগুলো তৈরি হবে। এবং সাথে সাথে তার যে পেশাব পায়খানার কন্ট্রোল, এই ধরনের সমস্যাগুলো হবে। এখন যদি আমরা প্রিভিলেন্স বলি বা কি পরিমাণ স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি বাংলাদেশে হচ্ছে, এক্সাক্ট প্রিভিলেন্স বা এক্সাক্ট রেট আমাদের এরকম এভিডেন্স বেস নাই। যদি আমরা বাস্তবতা থেকে বলি, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে যেহেতু বাংলাদেশে সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইজ, এই সিআরপি সাভার হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির জন্য, এই মেরুরজ্জু আঘাতপ্রাপ্তদের জন্য। আমাদের ডাটাবেস বলে যে প্রতি বছর প্রায় আমাদের টার্গেট থাকে 350 জন রোগীর মতো প্রতি বছর। সেখানে আমাদের রোগী ভর্তি হয় 305 জন, 10 জন, 20 জন, এর বেশি না।
মানে 300 থেকে 350 জনের মধ্যেই থাকে অ্যাভারেজ প্রতি বছর। এবং যদি আমরা আরো একটা অ্যাজাম্পশন নিই এরকম যে আমাদের ধারণা বলে যে প্রায় 60 to 70% রোগী সিআরপি তে আসে, বাকি কিন্তু 30 বা 40% পেশেন্ট আসতেছে না। তাহলে আমরা একটা ধারণা করতে পারি যে প্রতি বছর প্রায় 500 বা তার অধিক মানুষ এই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। এটা কিন্তু একটা বিশাল পরিমাণ। ডিসেবিলিটি তৈরি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে পরিমাণ ডিসেবল, তার থেকে এই মানে একটা ভয়ঙ্কর ডিসেবিলিটি তৈরি করার জন্য স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি একটা বড় কারণ। এখন আপনার এই যে 30 বা 40% এই ধরনের যে রোগীরা আসতে পারতেছে না, এটার আমরা যদি কারণগুলো ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি যে কি কি কারণে এই পেশেন্টরা আসতে পারতেছে না। একটা কারণ যে তারা হয় তাদের ফিনান্সিয়াল অবস্থা ভালো, তারা এই অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরপরই বা দুর্ঘটনা ঘটার পরপরই তারা হচ্ছে আপনার ভালো ভালো হসপিটালে যাচ্ছেন, হয়তো এরপরে তাদেরকে ফিজিওথেরাপির জন্য রেফার করে দিচ্ছেন, তারা কোনো সেন্টারে থেরাপি নিচ্ছেন। সে কারণে হয়তো বা প্রপার ফিজিওথেরাপি বা প্রপার যে পুনর্বাসন একজন স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির জন্য, একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিমের যে পুনর্বাসন, এটা ঠিক মতো হচ্ছে না তার জন্য। আরেক গ্রুপ থাকেন যারা আপনার ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন, পোর ইকোনমিক্যাল বা টাকার অভাবে যারা সিআরপি তে আসতে পারতেছেন না বা কোনো ভালো পুনর্বাসন সেন্টারে যেতে পারছেন না। হ্যাঁ, আবার এমনও হয় অনেক সময়, যেহেতু আমাদের বেড ক্যাপাসিটি লিমিটেড, আমরা যেমন 350 জন উপরে নিতে পারি না আমরা প্রতি বছর, কারণ আমাদের বেড লিমিটেড। আমরা কোনো রোগী ফ্লোরে রাখি না, আমাদের বেড বাই বেড, কারণ এসব রোগীদের একটা টিমে কাজ করতে হয়। তো সেহেতু কিছু রোগী হয়তো আহ আমাদের সিআরপির যে ইনডোর এখানে ভর্তি হতে পারছেন না, যারা পরবর্তীতে আসছেন হয়তো 3 মাস 4 মাস হয়ে গেছে, রিহ্যাব অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, তখন তারা আউটডোরে ফিজিওথেরাপি কন্টিনিউ করছেন। স্যার, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন যে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিটা আসলে কি। আপনি আরো ব্যাখ্যা করেছেন যে কি কি কারণে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়, কত বেশি পার্থক্য আমেরিকাতে, যেখানে বলা হচ্ছিল যে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট গানশট ইনজুরি, কারণ ওই দেশে অনেক বেশি অস্ত্র, জি। গোলাবারুদ সবাই ক্যারি করে। বাংলাদেশের গানশট আহ, ইনজুরি আমাদের দেশে দেখা গেছে। পাওয়াই যায় না বলতে জি, গেলে, জি, বছরে হয়তো একটা বা দুটা কোনো একটা হয়তো কোনো ইনসিডেন্ট কারণে। জি। এছাড়া যেমন আমাদের দেশে কি হচ্ছে, যেমন আমাদের দেশে একটা হচ্ছে যে গাছ থেকে পড়া, এবং আপনি বললেন যে ভারী কিছু নেওয়া, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টও বেড়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে। এটা একটা ব্যাপার আসলে। কাজে আমরা দেখেছি আসলে বেশ কিছু এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি রয়েছে যে বাংলাদেশে কি পরিমাণে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি আছে, এবং অল্প কিছু রিসার্চ আছে। কিন্তু আমি যদি বলি একদম কান্ট্রি ওয়াইড একটা পপুলেশন বেসড স্টাডি আমরা করতে পারিনি, অনেকগুলো কারণেই পারিনি আমরা। রিহেবিলিটেশনে অনেক বেশি ফান্ডিং এর একটা ব্যাপার থাকে, যে ফান্ডিংটা আমরা কম পাই, সেটা একটা কারণ হতে পারে। অনেকেই প্রশ্ন করছে এবং কমেন্ট করছে। রাজীব হাসান রিয়াদ, উনি বলছেন রূপম স্যারের আলোচনা ভালো লাগছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। কমেন্ট করেছেন শাকিরুল ইসলাম, উনি বলেছেন বাওয়াল ব্লাডার কমপ্লিকেশনের পেশেন্টকে কি কি অ্যাডভাইস দেওয়া যেতে পারে। আমরা চেষ্টা করবো আজকে আলোচনা করার জন্য যাদের প্রস্রাব পায়খানা ধরে রাখতে পারে না, কিংবা তাদের এই জাতীয় সমস্যা আছে। কমপ্লিট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটা তো একটা কমন ব্যাপার, তো জি তাদের জি। ক্ষেত্রে কি অ্যাডভাইস দেওয়া যেতে পারে, অথচ ইনকমপ্লিট পেশেন্টদেরও কমপ্লিকেশন থাকতে পারে, বিষয়গুলো নিয়ে জানতে চেয়েছেন। দর্শক, আপনারা দেখছেন এসপি হসপিটাল নিবেদিত ডক্টর চেম্বার। প্রতিদিন আমরা থাকি রাত 9টা 10 মিনিট থেকে, আমরা শুরু করি, আলোচনা করি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, এবং আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় মেরুরজ্জুতে আঘাত। এবং আমাদের সাথে আছেন পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি ইউনিটে যিনি কাজ করছেন, ফিজিওথেরাপিস্ট ডাক্তার এ কে হাসনাত। কমেন্ট করেছেন জাকিয়া তাস্তফা, উনি বলেছেন খুব ভালো আলোচনা, সাধারণ মানুষের এই বিষয়ে জানা এবং সচেতনতা অনেক বেশি প্রয়োজন। সচেতনতার জায়গা থেকে আরো কিছু জায়গায় আসবো। দর্শক, আপনারা দেখছেন চ্যানেল এইচ এর ফেসবুক পেজে আজকে। এছাড়া আপনারা এখন জাগোবিডিতে সারা বিশ্ব থেকে যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন www.jagobidi.com/channel-h। সেখানে গেলে আপনারা অবশ্যই জানতে পারবেন। মুস্তাক আহমেদ, উনি বলেছেন যা আসসালামু আলাইকুম, বাত ব্যথা কমানোর জন্য কি হোমিওপ্যাথি নেওয়া যায়? যদিও আজকে আমাদের প্রশ্নটি আমাদের আলোচনার বাইরে, বাট দর্শক আমরা চেষ্টা করব এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য।
ডক্টর একে আসাদ রূপম, আপনি আমাদেরকে এখন বলবেন, যখন একজন মানুষ মেরুরজ্জুতে আঘাত হলো সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো? ধরেন আমি গাছ থেকে পড়লাম, আমি গাছ থেকে পড়ে আমি কি আহ কোমরের হাড় ভাঙলাম, না পায়ের হাড় ভাঙলাম, নাকি মেরুরজ্জুতে আঘাত হলো আমার? এটা একটা জি সাধারণ জি মানুষ কিভাবে বুঝবে? গ্রামের কৃষকও যেন বুঝতে পারে। রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কখন আমরা বুঝবো যে এই মানুষটার পসিবল স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়েছে? এবং তাকে হসপিটালে নেওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে ঠিক কিভাবে জি নেওয়া দরকার, এই বিষয়টা মনে হয় আমাদের জানা দরকার। এই বিষয়টা যদি আপনি সবাইকে একটু বলতেন। প্রশ্নটা আজকে আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্যার খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন যে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হওয়ার পর পর আমরা বুঝবো কিভাবে, এবং তার যে রেফারেল সিস্টেম বা ট্রান্সফার। আমি আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জাস্ট দুইটা কেস স্টাডি আমি শেয়ার করি, তাহলে হয়তো আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। একটা হচ্ছে ঘাড়ের ইনজুরি, মানে ঘাড়ের ইনজুরি। আর একটা হচ্ছে আপনার পিঠ বরাবর, পিঠের ঠিক নিচে কোমর এবং পিঠের মাঝ বরাবর এই লেভেলে ইনজুরি। দুইটা কেস স্টাডি শেয়ার করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে একজন ঘাড়ে ঠিক এরকম ভারী বস্তা ক্যারি করার পর তার পা স্লিপ করে এবং তিনি ঘাড়ে ব্যথা পান, এবং তিনি মনে করেন যে তার ঘাড়ে আসলে তেমন কিছুই হয়নি। তখন তিনি উঠে যান এবং তিনি বাড়ি যান। কয়েক ঘন্টা পর ওনার এই স্পাইনাল কর্ডটা যেহেতু ইনজুরি হয়েছে, স্পাইনাল কর্ড কি হয় আপনার ইনজুরি এর পর, যেহেতু এটা একটা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, মানে কারেন্টের ঠিক মতো এটা একটা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, এটা কি হয় শকে যায়। এবং ওখানে যদি হ্যামোরেজ হয়, মানে রক্তক্ষরণ হয় ভিতরে, এই রক্তক্ষরণটা কি অতিরিক্ত প্রেশার তৈরি করে এবং এই স্পাইনাল কর্ডটা শকে যায়। স্পাইনাল কর্ড শক যেটাকে আমরা বলি। তারপরে এটা কি আরো ড্যামেজ হওয়া শুরু করে। তখন ইনি ইনি হচ্ছেন আপনার বাড়ি গেছেন, ভাবছেন কিছু হয় নাই, আমার জাস্ট একটু ব্যথা থাকলেই হবে। কিন্তু উনি উনার ওই অবস্থায় কি হওয়া উচিত ছিল, উনার একটা ভালো ট্রান্সফার করা দরকার ছিল। উনি যদি লাইং এ থাকতো ওই মুহূর্তে এবং তাকে যদি ওই অবস্থায় ট্রান্সফার করা যেত, তাহলে উনার হয়তো জীবনটা রক্ষা করা যেত এবং পরের দিন উনি মারা যান। আরেকটা কেস স্টাডি, উনি ঠিক এরকম আপনার গাছ থেকে পড়ে যায় এবং উনার ঠিক এই পিঠ এবং মেরুদণ্ডের মাঝ বরাবর উনার ইনজুরি হয়। এবং ইনজুরি হওয়ার পরে উনারও একই ধারণা, কিছু হয় নাই, উনি শুধু বলে যে আমার ব্যথা লাগতেছে। তো গ্রামের আমাদের একটা মানুষের ধারণা আছে, ব্যথা পাইছে তাহলে তোকে একটু চাপ দিয়ে জাতা দিয়ে একটু ঠিক করে দিলে মনে ঠিক হয়ে যাবে। হাতুড়ে চিকিৎসার মতো এইভাবে উনাকে জোর করে উনাকে বসতে বাধ্য করাই, এবং উনি এভাবে এক দুই দিন কোনো চিকিৎসা ছাড়ে যে না ব্যথা তো ঠিক হয়ে যাবে। এতে কি হয়, উনার প্রবলেম গুলো আবার বাড়তে থাকে দিন দিন। পরে ফাইনালি উনাকে দেখা যায় যে না, উনার প্রবলেমটা যদি উনাকে ওই মুহূর্তেই লাইং পজিশনে, মানে চিৎ করে থাকা অবস্থায় নিয়ে আসা যেত, তাহলে হয়তো তার প্রবলেমটা এত বেশি হতো না। তো সেজন্য আমি শেয়ার করছি যে যদি কেউ স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়, প্রথমে কি হবে, তাকে কেউ যদি হয়তো তার দুর্ঘটনাগুলো গাছ থেকে পড়ে গেছে অথবা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলো, প্রথমেই আমরা তাকে তুলে বসাই দিব না। প্রথমে তার যদি কনসাসনেস থাকে, তার যদি জ্ঞান থাকে, তাহলে রোগীর সঙ্গে আমাদের ফিজিক্যালি আমাদের দেখতে হবে তার কোথাও কোনো ব্লিডিং আছে কিনা, যেমন হেড ইনজুরি হয়েছে কিনা, এটা চেক করতে হবে। তার নাক বা তার দাঁত বা কান দিয়ে কোনো রক্ত বের হচ্ছে কিনা, রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিনা, এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল করতে হবে। যদি তার জ্ঞান থাকে তাহলে রোগীর সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে, তার কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা। কারণ যদি ঘাড়ে ইনজুরি হয় তার শ্বাসকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় যদি তার জ্ঞান থাকেও। তার যদি কোমর বা পিঠে ইনজুরি হয়, তাহলে রোগী বলবে যে আমি পা নাড়াইতে পারছি না, পা অবশ অবশ মনে হচ্ছে, ভারী ভারী মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে পায়ের ওজন আমার বেড়ে গেছে। স্বাভাবিক থেকে তার পায়ের ওজন বেড়ে গেছে। ঘাড়ে ইনজুরি হলে তার শ্বাসকষ্ট হতে পারে, হাত নড়াইতে অসুবিধা হতে পারে। আর যদি জ্ঞান না থাকে, তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যেটাকে বলি সিপিআর, এই আমাদের যে মুখ, মাউথ টু মাউথ, মুখের সাথে মুখের যে আমাদের যে ব্রিদিং দেওয়া, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো কারণে তার এই মানে আমাদের যে এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন, এটা যেন কোনো প্রকার আমাদের বন্ধ না হয়, যেটা আমরা এবিসি বলি প্রিন্সিপাল। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, কিছুটা নেক এক্সটেনশন, এখানে যদি একটা টাওয়েল দেওয়া যায় খুব ভালো, অথবা রাস্তাঘাটে বা মাঠে ঘাটে যদি না পাওয়া যায়, চেষ্টা করতে হবে এই যে চিন, এই যে থুতনি, এটাকে হালকা উঁচু করে ধরা, হালকা। তারপরে তার মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং করতে হবে, যেন তার শ্বাস প্রশ্বাসটা যেন বন্ধ না হয়ে যায়। আগে আগে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু ওই অবস্থাকে তুলে নিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এরপরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে, ট্রান্সফারটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি রোগীদের, ম্যাক্সিমাম রোগীদের আপনার এই স্পাইনাল কর্ডটা ড্যামেজ হয় তার ট্রান্সফারিং ক্ষেত্রে। তাকে কি করা হয়, হয় রিক্সাতে বসায় নিয়ে আসা হয়। অনেকে এরকম হয় যে ইনজুরি হওয়ার পরে মোটরসাইকেলে বসাইছে, তারপরে 20 কিলোমিটার নিয়ে গেছে হাসপাতালে,
তাহলে স্পাইনাল কর্ড প্রথমে তার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে গেছে, যে মেরুদণ্ডের হাড় তার ভেঙে গেছে, তখন তাকে যদি মোটরসাইকেলে বসায় 15-20 কিলোমিটার নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে এই হাড় কি করবে, তার ঠিক যে ভিতরে যে স্পাইনাল কর্ডটা আছে এটাকে আরো কম্প্রেশন করবে, আরো ড্যামেজ করবে, মানে তার যতটুকু ইনজুরি ছিল তাকে আমরা ভালো করতে চেয়ে তার ক্ষতি করে ফেললাম। তাই আমাদের উচিত হবে তাকে যদি একদম চিৎ করে শোয়াই দিয়ে তার নিচে কোনো তক্তা দিয়ে দেওয়া, তারপরে তাকে আমরা কোনো অ্যাম্বুলেন্স অথবা আমরা হচ্ছে কোনো গাড়িতে তুলবো, অথবা কোনো ভ্যানে, হ্যাঁ, বা রিক্সায় তাকে চিৎ করে শোয়াই রাখতে হবে কোনো কাঠে বা তক্তায়। যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমরা আমাদের শার্ট গেঞ্জি অথবা গামছা এগুলো ইউজ করতে পারি, কোমরে একজন হাত দিয়ে ধরা, মাথা ধরা, এবং পা। যদি ঘাড় ইনজুরি হয় তাহলে কোনো প্রকারেই আমাদের যে মানে হেডের যে মুভমেন্ট এটা যেন বডির সাথে হয়, মানে এরকম যেন না হয় যে বডি ঘুরতেছে মাথা ঝুলতেছে, তাহলে কিন্তু তার ঘাড়ের কম্প্রেশনটা আরো বাড়বে। তার এই হেড একটা ভালো সাপোর্ট প্রয়োজন, একজন শুধু হেড ধরবে, কেউ পিঠ ধরবে, কেউ পা ধরবে। আর যদি কোমর বা পিঠে হয় তাহলে ওই পজিশনটাকে খুব ভালো করে সাপোর্ট দিতে হবে, যেন তার মানে তাকে খুব সুন্দরভাবে ট্রান্সফার করা যায়, মানে তার উপকার করতে গিয়ে যেন আমরা ক্ষতি করে না ফেলি। এবং আমরা এই আহ হাতুড়ে চিকিৎসা করে রোগীকে ইনস্ট্যান্ট ভালো করার আমার চিন্তা করার দরকার নেই। এই জন্য ডাক্তার আছেন, চিকিৎসক আছেন, আপনারা হাসপাতালে নিয়ে যান। বাকিটা তখন আপনাদের দায়িত্ব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। চিকিৎসক তখন বাকিটা দেখবেন রোগীর এখন কি অবস্থা, উনি এক্স রে করবেন, এমআরআই করবেন, এবং পরবর্তী চিকিৎসা তিনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দিবেন। জি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আপনি কথা বলছিলেন যে একটা রোগীর কিভাবে আমরা বুঝতে পারি যে তার স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়েছে, এবং আহ, তখন আমরা কিভাবে তাকে হাসপাতাল নিয়ে আসব, এবং হাসপাতালে আনার পরে আমরা চিকিৎসকরা আছেন, নিশ্চয়ই মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম আছেন, তারা অ্যাসেস করবেন এবং চিকিৎসা দেবে, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রোগীটাকে সেভ করা, লাইফটাকে সেভ করা। লাইফটা সেভ করা। অনেক কমেন্ট পাচ্ছি আজকে, সচরাচর আগের দিন থেকেও কমেন্ট করেছেন সৈয়দ ফজলুল ইসলাম, উনি বলেছেন সুন্দর উপস্থাপনা হচ্ছে, বিশেষ ধন্যবাদ ডাক্তার এ কে হাসান রূপম স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য, তথ্যবহুল আলোচনা হচ্ছে। কমেন্ট করেছেন আইনুর রাজীব, উনি বলেছেন নাইস টু হিয়ার এভিডেন্স বেসড ডিসকাশন। দর্শক, আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব আমরা শুরু করব কিছুটা, তারপরে আমরা আবার স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি নিয়ে কথা বলবো। তো একটা প্রশ্ন এসেছে, যেটা হচ্ছে যে হোমিওপ্যাথি বাত ব্যথার জন্য কমানোর জন্য হোমিওপ্যাথি কি নেওয়া যাবে কিনা, মুস্তাক আহমেদ প্রশ্ন করেছেন। তো আমি আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করব হোমিওপ্যাথির বিষয়টা জানার জন্য। আহ, আসলে সব চিকিৎসারই একটা উপকার রয়েছে বলে আমি মনে করি, আমাদের রূপম স্যার আশা করি বলবেন। আমি একটা রিসার্চ শেয়ার করছি, খুব কম গবেষণা রয়েছে এই বিষয়ে। রিসার্চটা হচ্ছে আহ একটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস পেশেন্ট সাউথ আফ্রিকাতে করা হয়েছে, হাঁটু ব্যথা, এবং সেখানে ফিজিওথেরাপি দেওয়া হয়েছে একটা দলকে, এবং আরেকটা দলকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে, এবং দেখা হয়েছে যে আসলে কোনটা কাজ করছে এরকম বিষয়টা। এবং সেখানে দেখা গেল যে ফিজিওথেরাপি, দেখা গেল 2 সপ্তাহের মধ্যে ফিজিওথেরাপি ব্যথা কমিয়েছে, তারপরে আপনার রেঞ্জ বাড়াইছে, ডেইলি ফাংশনিং, নিজের যে কাজকর্ম সেগুলা বাড়াইছে। আবার হোমিওপ্যাথির কারণেও ব্যথা কিছুটা কমছে, কিন্তু দুইটা গ্রুপের মধ্যে সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স পাওয়া যায় নাই, দুইটা গ্রুপের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে ডিফারেন্স পাওয়া যায় নাই। তো তারা রিকমেন্ড করেছে যে ব্যথার যে মেডিকেশন সেই হিসাবে হয়তো হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করা যেতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কমেন্টটা খুব সহজ, আমাদের কমেন্ট হবে যে আহ বিষয়টা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ভালো বলতে পারেন, কাজেই আপনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কাছে যান, তিনি গ্রাজুয়েট, তিনি আপনাকে বলবেন। মঞ্জুরুল বরুণ মানো, উনি বলেছেন মনোরঞ্জন বরুণ বার্মা মানো, উনি বলেছেন আমার বাবা চেয়ার থেকে ফ্লোরে পড়ে গিয়ে ব্যথা পায়, হাঁটুর উপর ফুলে কালো হয়ে গেছে চামড়াটা, যেই পায়ে আঘাত পেয়েছে ওই পা আগে থেকেই প্যারালাইসিস, ওনার বয়স 70, এখন আমরা কি করতে পারি? তার মানে হাঁটুর উপর ফুলে কালো হয়ে গেছে, কাজে আমরা বুঝতে পারছি ব্যথাটা অনেক বেশি, এবং সেখানে সাইনোসিস ডেভেলপ করে ফেলেছে, আহ সাইনোটিক চেঞ্জ হয়েছে। আহ আগে থেকে ওই পা প্যারালাইসিস। কারণ আপনার বাবা ডায়াগনোসিসটা একটু বলেন, তিনি কি স্ট্রোকের পেশেন্ট না আদার কোনো কারণে প্যারালাইসিস? আমি স্যারের সাথে কথা বলবো। তাহলে প্রস্তুতের পর্বে আসি। কমেন্ট হয়েছে বাউল ব্লাডার ইনকন্টিনেন্স, মানে মেরুরজ্জুর আঘাতপ্রাপ্ত যারা, তাদের প্রস্রাব পায়খানার একটা সমস্যা থাকেই। যারা ইনকমপ্লিট তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইনফেকশন হচ্ছে বা প্রস্রাব ক্লিয়ার হচ্ছে না।
আর যারা কমপ্লিট তাদের ক্ষেত্রে তো ক্যাথেটার করা লাগছে। তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের কমপ্লিকেশন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডভাইস কি হবে? ধন্যবাদ যিনি প্রশ্ন করেছেন। যেহেতু স্পাইনাল কর্ডের আমি শুরুতেই শেয়ার করেছিলাম যে স্পাইনাল কর্ড যেই লেভেলে ইনজুরি হবে তার ঠিক নিচে প্যারালাইসিস হবে। মানে যদি কারো কোমরে ইনজুরি হয় তাহলে তাহলে কোমর থেকে ঠিক নিচে, পিঠে ইনজুরি হলে পিঠ থেকে তার নিচে, তার মানে তার এই মানে পেট, বুক এবং তার পায়ের দিকেও এই প্রবলেম গুলো দেখা যাবে। যদি ঘাড়ের দিকে ইনজুরি হয় তাহলে তার হাত পা এবং সঙ্গে তার শরীর, এবং সাথে অবশ্যই বাউল এবং ব্লাডার, মানে পেশাব এবং পায়খানার যে কন্ট্রোলটা। যদি কারো, যেহেতু আমাদের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি দুই ধরনের, একটা হচ্ছে কমপ্লিট ইনজুরি, মানে যদি তার বাউল এবং ব্লাডারে, পেশাব এবং পায়খানায় কোনো প্রকার কন্ট্রোল না থাকে, কোনো অনুভূতি না থাকে, কোনো শক্তি না থাকে, এবং এটার যে আমাদের মানে মানে পেশাব এবং পায়খানার যে বের হওয়ার যে পথ, এটা যদি পুরো কন্ট্রোল না থাকে, মাসেলের উপর যদি তার কন্ট্রোল না থাকে। আর একটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট, মানে তার স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়েছে কিন্তু পুরোটা ইনজুরি হয়নি, একবারই কেটে যায়নি। তাহলে আমরা ধরতে পারি দুই রকম, একটা ইনকমপ্লিট, একটা কমপ্লিট। এখন কমপ্লিট পেশেন্টদের, যেহেতু এদের মানে আপনার পেশাব এবং পায়খানার উপর কোনো কন্ট্রোল নাই, তখন এই ধরনের রোগীদের আমরা ক্যাথেটারাইজেশন করাই দিই, মানে আমরা ক্যাথেটার ব্যবহার করতে বলি। নর্মালি ক্যাথেটার দুই রকম করা হয়, একটা হচ্ছে আপনার যেটা আপনার মানে পার্মানেন্ট ক্যাথেটার, যেটা 25 ডেজ বা 3 উইকস পর পর চেঞ্জ করা হয়, যেটা ফলিস ক্যাথেটার বলি, একটা ব্যাগ সহ। কিন্তু আমরা যখন রিহ্যাব শুরু করি আমাদের এই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে, আমরা রোগীদের এই ধরনের ক্যাথেটার ইউজ করতে নিষেধ করি, কারণ যেহেতু ক্যাথেটারটা 25 দিন বা 3 সপ্তাহ ব্যবহার করা হচ্ছে, এখানে ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেশি থাকে। তাই আমরা রোগীদের প্রতি 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর আমরা একটা টেম্পোরারি ক্যাথেটার, যেটাকে আমরা বলি নীলাটন ক্যাথেটার, এটা একটা প্রায় 2.5 ফিট একটা পাইপের মতো, চিকন পাইপের মতো। এটা বিভিন্ন সাইজ আছে, 12, 14, 16 বয়স ভেদে পাইপটা ব্যবহার করা হয়। এটা যেহেতু 2 ঘন্টা পর পর জাস্ট ক্যাথেটার করা হয়, প্রেসারটা আউট হয়ে গেল এবং ক্যাথেটারটা বের করে আবার ধুয়ে কোনো বাটির মধ্যে ঢাকনা সমেত এটাকে বন্ধ করে রাখা হলো, যেন কোনো প্রকার ধুলাবালি এই ক্যাথেটারে বা কোনো জীবাণু যেন না যায়। এবং অবশ্যই হাত ধুয়ে, ভালো করে হাত ধুয়ে, ক্যাথেটার ধুয়ে তারপরে জেলি সহ, জেসোকেইন জেলি লাগে প্রয়োজন পড়ে, এটা সহ তারা ইউজ করবে, যেন কোনো প্রকার ইনফেকশন না ছড়ায়। এতে আমরা কি করি, রোগীদের একটা আমাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি। মেইনলি এটা হচ্ছে যারা যারা নার্স আছেন তারা এই ট্রেনিংটা দেয় রোগীদের, যে কিভাবে তারা এই হাইজিন মেনটেন করবে এবং কিভাবে ক্যাথেটার করবে, এটা আমরা ট্রেন্ড আপ করাই। এবং হচ্ছে আপনার এই ক্যাথেটার ঠিক এরকম আপনার 25 ডেজ বা 3 উইকস পর পর, 3 সপ্তাহ পর পর আমরা বলি ক্যাথেটার চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য। এবং এটা দামও কম, এই ক্যাথেটারে 30 টাকার মতো দাম, এবং ক্যাথেটারটা মোটামুটি ভালো দিন ইউজ করা যায়। যারা ইনকমপ্লিট পেশেন্ট, যাদের ইউরিন হচ্ছে কিন্তু যাদের পেশাব হয় কিন্তু ক্লিয়ার না, সেজন্য আমরা রোগীদের পরীক্ষামূলক দিনে 2 বার বা 3 বার আমরা ক্যাথেটার করতে বলি, পরীক্ষামূলক। মানে উনি পানি খেলো, ওনার যখন চাপ আসলো পেশাবের, তখন উনি ক্যাথেটার করবে, মানে নর্মালি উনি পেশাব করবে, পেশাব করার পর উনি তারপরে ক্যাথেটার করবে। ক্যাথেটার করার পরে যদি ওনার কোনো প্রকার আর আউটপুট না আসে, কোনো ইউরিন না আসে, তাহলে আমরা ধরে নিব তার যে মানে ভয়েডিং, তার যে ইউরিন আউটপুট, এটা ক্লিয়ার ছিল। তার মানে উনি এটা হচ্ছে ভলেন্টারিলি উনি পেশাব করতে পারে। কিন্তু ক্যাথেটার করার পরেও যদি উনার আপনার কিছু পেশাব চলে আসে, কত ml আসতেছে, তাহলে আমরা আমরা ওই রোগীকে সাজেশন দিব যে আপনার ইনকমপ্লিট আপনি করতে পারেন, কিন্তু দিনে 2 বার বা 3 বার অন্তত আপনি ক্যাথেটার করবেন, কারণ যেন ভিতরে কোনো প্রকার ময়লা বা কোনো কিছু জমে না থাকে, যেন পুরোটাই ক্লিয়ার হয়ে চলে আসে, যেন ব্লাডারটা ভালো থাকে। এবং বাউলের ক্ষেত্রে, পায়খানার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বিষয় বলি, যে রোগীদের আমরা এটা শিডিউলিং করাই। শিডিউলিং, আমরা কিন্তু মানুষ অভ্যস্ত, দেখবেন অনেকেই সকালে টয়লেটে গিয়ে অভ্যস্ত, অনেকে দেখবেন অফিস থেকে ফিরে এসে অভ্যস্ত। আমরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমরা কিন্তু শিডিউলিং এর মধ্যে পড়ি। তো আমরা রোগীদের শিডিউলিং করাই যে প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই টিউব এবং পটে বসবেন, এবং আপনাকে অবশ্যই টয়লেটের ভিতরে থাকতে হবে, মানে টিউব পটে বসে ঘরের ভিতর থাকা যাবে না বা ওয়ার্ডের ভিতর থাকা যাবে না। রোগীরা টয়লেটের ভিতর টিউব এবং পটে বসবে, এটা শিডিউলিং করাই। এবং তার জন্য অ্যাটেনশন থাকে যে উনি টয়লেটে আছেন, তাহলে এটা ওনার এই কনস্টিপেশন ডেভেলপ করবে না। হয়তো প্রথম 2-1 দিন অসুবিধা হবে, এরপরে আপনার এটা একটা শিডিউলিং এর মধ্যে চলে আসবে,
এবং আশা করি ওনার এই বাউল এবং ব্লাডারের কোনো অসুবিধা না থাকবে না। যারা এই শিডিউলিং গুলো মেনটেন করে না, ওদের দেখবেন যে আপনার কনস্টিপেশন ডেভেলপ করে, এবং এমনকি অনেকের 5 দিন 7 দিন পর্যন্ত টয়লেট হয় না। এবং যারা ব্লাডারটা এটা মেনটেন করে না হাইজিন, তাদের এই ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশন এই ধরনের সমস্যায় ভুগে। যারা পানি কম খায়, দেখবেন তার স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হওয়ার কারণে তিনি যে পরিমাণ কষ্ট ভোগ করেছেন ওই সময়ে, তার থেকে বেশি পরিমাণ উনি কষ্ট পাচ্ছেন এখন এই ইউরিন ট্রাক্ট ইনফেকশনের কারণে। কারণ এটা অনেক অনেক পেইনফুল। নর্মালি আমাদের পানি কম খাইলে, ইউরিন করলে যে পরিমাণ জ্বালাপোড়া করে, এখানে ইনফেকশন হয়ে গেলে এর কষ্টের পরিমাণ কি পরিমাণ হতে পারে, এটা ফিল করলে আসলে ভয় লাগে। জি আহ জি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বিষয়টা আসলেই আলোচনা করা একটা একটা ব্যাপার যে যেটা সচেতনতা অনেক বেশি দরকার। বিশেষ করে এই যে প্রস্রাব পায়খানা যে সমস্যা, এখানে নার্সের একটা বড় জি জি। ভূমিকা রয়েছে, এখানে ফিজিশিয়ানদের একটা বড় রোল রয়েছে, রিহ্যাবিলিটেশন প্রফেশনালদেরও একটা রোল রয়েছে সেখানে। দর্শক, আপনারা দেখছেন এসপি হসপিটাল নিবেদিত ডক্টর চেম্বার, এবং আমরা আজকে আলোচনার বিষয় মেরুরজ্জুতে আঘাত, স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি নিয়ে কথা বলছি। এবং আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার এ কে হাসনাত, যিনি কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি ইউনিট, পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র সিআরপি তে, এবং তিনি স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি রিহ্যাবিলিটেশনের সাথে যুক্ত। সেখান থেকে উনি পড়াশোনা করছেন, সেটা নিয়ে গবেষণা করছেন। কাজে আমরা তার কাছ থেকে অনেক চমৎকার আলোচনা শুনছি। আমরা প্রতি সব মাসের প্রথম মঙ্গলবার এবং তৃতীয় মঙ্গলবার আমরা এই প্রোগ্রামটি থাকবে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি নিয়ে। প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবার এবং তৃতীয় মঙ্গলবার আপনারা আপনাদের দেখতে পারেন, এবং আপনারা আপনাদের পাশের মানুষকে জানিয়ে রাখতে পারেন। আমাদের অনেকগুলো কমেন্ট এসছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চ্যানেল এইচ এর ফেসবুক পেজে। এছাড়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাগো বিডিতে, সারা বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে www.jagobidi.com/channel-h। আগামীকাল আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু এবং আলোচনা হিসেবে থাকবেন, যেহেতু আগামীকাল বুধবার, আমরা এক ঝাঁক প্যানেলিস্ট রাখবো। আগামীকালকে আমরা কথা বলবো বিশেষ করে মাস্কুলোস্কেলেটাল ডিসএবিলিটির বিষয়গুলো নিয়ে, আমরা উঠে চলে আসবে। সেখানে আমাদের বেশ কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথি থাকবেন আগামীকালকের অনুষ্ঠানে। এছাড়া প্রতি শুক্রবার আমরা মাস্কুলোস্কেলেটাল বিভিন্ন সমস্যাগুলা, জটিল কেসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন স্যারের সাথে। প্রতি শনিবার আমরা কথা বলি নিউরোলজিক্যাল কেস নিয়ে ডাক্তার ফারুকুল ইসলাম স্যারের সাথে। এছাড়া আগামীকাল থেকে প্রতিদিন রাত 8টা 10 মিনিটে মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা, আমাদের মায়েদের এবং নারীদের বিভিন্ন সমস্যা, মনোসামাজিক অবস্থা, শারীরিক অবস্থা নিয়ে একটা প্রোগ্রাম থাকছে। আপনারা চোখ রাখবেন চ্যানেল এইচ-এ। দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম মেরুরজ্জুর আঘাত নিয়ে, এবং আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন এসেছে, যদিও সেটা হচ্ছে মনোরঞ্জন বার্মা মানো। উনি বলেছেন ওনার বাবা 2 বছর আগে স্ট্রোক করেছেন, এবং ওনারা একজন নিউরোলজিস্ট দেখিয়েছেন, ফিজিওথেরাপি হসপিটালে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এখন ওনার যে অবস্থা, উনি ফ্লোরে পড়ে গেছেন। কাজে একটা স্ট্রোক পেশেন্ট, বয়স্ক পেশেন্ট, 70 বছর বয়স, তার ব্যালেন্সের সমস্যা হওয়াটাই খুবই স্বাভাবিক। উনি পড়ে গেছেন এবং হাঁটুর উপর ফুলে কালো হয়ে গেছে চামড়াটা। এই যে কালো হয়ে গেছে মানে হচ্ছে তার যে মাসেলে সেখানে আঘাত পেতে পারেন। আমি জানি না এক্সরে করিয়েছেন কিনা, হাড়ে বা পেটেলার কি অবস্থা, বাটির কি অবস্থা, হাঁটু সেটার বা কি ইডিমা অবস্থা, হওয়ার এটাও কারণে আমরা এটা জানি হতে না। পারে। হ্যাঁ, এডিমার কারণে হতে পারে। কালো তো হয় কারণ হচ্ছে এখানে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তটা, হ্যাঁ, কিছু রক্ত নষ্ট হয়ে গেছে, সায়ানোসিস। কিছু টিস্যু নেক্রোস্ট হয়ে গেছে, আহ ইস্কেমিয়া হয়েছে, অক্সিজেনের অভাব বলা রক্ত জমাট বেঁধেছে। সেটা চামড়ার নিচে হতে পারে, সেটা মাসেলে হতে পারে, সেটা জয়েন্টে হতে পারে। কাজে আমরা জানি না, তবে ইন জেনারেল একটা অ্যাডভাইস দিতে পারি। আপনারা একটু স্ক্রিন শেয়ারটা আমরা একটু দেই, 2টা ছবি দেই। আমরা ইন জেনারেল এই ধরনের রুগীকে, আমি ডক্টর এ কে হাসনাত স্যারকেও জিজ্ঞাসা করব, বাট আমরা ইন জেনারেল যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা বরফ দিতে পারি। একটা বিষয়, বরফটা একটা কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি আমার মনে হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আর যদি বেশি ফোলা থাকে সেক্ষেত্রে ব্যান্ডেজিং করা যেতে পারে এবং বরফ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, বেশিক্ষণ যদি বরফ দেই সেক্ষেত্রেও আবার আইস বার্ন হতে পারে, চামড়া কালো হয়ে যেতে পারে। কাজে বরফটা যেন আমরা 4-5 মিনিটের বেশি না দেই, এবং অবশ্যই কাপড় মুড়িয়ে বরফটা দেই। এবং এছাড়া আমরা চাইলে পাটা একটু উঁচু করে রাখতে পারি, যাতে করে যদি পায়ে বেশি ফোলা থাকে সেটা যাতে করে কমে যায়, এবং পেশেন্টকে একটু রেস্টে রাখা, এবং অতি সত্বর আপনার নিকটস্থ যে কোনো একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া খুবই জরুরি, ডায়াগনোসিস করা কি সমস্যা হয়েছে। ডাক্তার রূপম স্যার, আপনি যদি আরো কিছু অ্যাড করেন এর সাথে।
যেহেতু ওনার এটা পড়ে যাওয়ার হিস্ট্রি, যেহেতু এটা আপনার একিউট কেস হওয়ার কথা, কতদিন আগে যে জানি, স্যার উনি বললেন কয়েকদিন আগেই। না। যদি যদি এটা জি, একিউট হয়ে থাকে, যদি উনি যদি উনি ফোলা সময় থাকে বলেন বেশি। নাই, কতদিন ধরে এটা বলেন নাই একটু। জি। আচ্ছা, তো যদি ওনার কয়েকদিন মানে দুই একদিনের মধ্যে হয়ে থাকে এবং যদি ফোলা থাকে, তাহলে আপনার এই বরফ, আপনার সুতি কাপড়ে নিয়ে, আইস প্যাক কিনতে না পারলে আপনার ফ্রিজ থেকে যে বরফ আছে এখানে সুতি কাপড়ে নিয়ে 5 মিনিট দিতে পারেন। কারণ 5 মিনিট দিলে কি হবে, আপনার যে যদি অতিরিক্ত এখানে সয়েলিং হয়ে থাকে আঘাত পাওয়ার পর, তাহলে 5 মিনিট দিলে এটা আপনার ভেসেল গুলো কনস্ট্রিকশন হবে, ফোলাটা কমে আসবে, তাহলে ব্যথাগুলো কমে আসবে, তাহলে ওনার হয়তো হাঁটতে সুবিধা হবে। তবে সব থেকে ভালো হয় নিকটস্থ কোনো চিকিৎসককে দেখানো, কারণ আসলে না দেখে একজন বয়স্ক মানুষকে এভাবে চিকিৎসা দেওয়াটা চিকিৎসা দেওয়া তার থেকে আসলে ঠিক আছে। মুশকিল, মুশকিল। মুশকিল, হ্যাঁ। অনেক কমেন্ট হচ্ছে, জিম জয়নাল মিন্টু প্রতিদিন আমাদেরকে দেখেন, কমেন্ট করেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। বলছেন অনেক সুন্দর আলোচনা হচ্ছে, ধন্যবাদ স্যার। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ, আপনারা আছেন বলেই আমরা আলোচনা করি এবং আমাদের অনুষ্ঠানটা অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আহ আহ স্যার এরকম আমার, স্যার আমরা আর জি, জি, প্লিজ। আমার এই বয়স্ক, মানে এই বয়স্ক রোগীর কথা শোনার পর আমার স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির সঙ্গে আমি একটা রিলেটেড ইনফরমেশন আমার মাথায় এই মুহূর্তে আসলো যে বয়স্ক মানুষরা, আপনি একটু আগে বললেন যে যেহেতু বয়স্ক তাদের ব্যালেন্সটা পোর থাকে, তো যে যারা বয়স্ক এবং ব্যালেন্স পোর থাকে এবং এবং এদের এই ডিজেনারেশনের কারণে স্পাইনাল ক্যানেল যদি এদের ন্যারো থাকে, স্পাইনাল ক্যানেল যদি ন্যারো থাকে বা স্টেনোসিস টাইপের কোনো প্রবলেম থাকে, তাহলে এই ধরনের রোগী যদি, মানে এই ধরনের মানুষ, রোগী না, এই ধরনের মানুষ যদি কোনো কারণে স্লিপ করে পড়ে যায় নর্মাল ফ্লোরে, যেমন টাইলস হতে পারে, অথবা গ্রামের দিকে যদি আপনার কেউ যে কোনো, হয়তো বৃষ্টির পর, মানে আপনার আঙিনা বা সব কিন্তু উঠান কিন্তু পিছলা থাকে, তখন যদি পড়ে যায়, হয়তো পা স্লিপ করে জাস্ট পিছন দিক পড়ে গেল, মানে তার পিছনে যে পাটটা পাঠকের রিজিয়নটা ফ্লোরে পড়লো, এতে কি হয়, আমাদের বয়স্ক রোগীদের ঘাড়ে ইনজুরি হয়, যেটা টেট্রাপ্লেজিয়া, তার 4 হাত পা প্যারালাইসিস করে দিতে পারে। সামান্য পরিমাণ একটা টাইলসে বা উঠানে স্লিপ করে পড়ে গিয়েই আপনার এই ঘাড়ে ইনজুরির কারণে এটা স্পাইনাল কর্ডের, এটাকে আমরা বলি একটা সিনড্রোম ডেভেলপ করে, নর্মালি সেন্ট্রাল কর্ড সিনড্রোম ডেভেলপ করে। এসব রোগীদের ইমপ্রুভমেন্ট তুলনামূলক ভালো, যেহেতু কোনো ডিরেক্ট কোনো ট্রমা তার মাথায় বা ঘাড়ে আঘাত পায়নি। কিন্তু স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হওয়ার পর তার লাইফ স্টাইল কিন্তু আর আগের মতো হয়ে যায় না, তার যে 100% স্বাভাবিক লাইফ স্টাইল আগের মতো হয় না। হয়তো তার আপার লিম্বে তার ফাংশনাল হ্যান্ড ফাংশন তার পোর থাকে, অথবা তার হাঁটার যে ধরন এটা হয়তো তার পোর থাকে, মানে কম পারে উনি। তো সেহেতু আমাদের এই বয়স্ক লোকদের যত্নের প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যে বৃষ্টি হলো স্লিপ হতে পারে, টাইলস ঘর আমরা মুছে দিচ্ছি, এখানে একজন বয়স্ক মানুষ ওই অবস্থায় হাঁটবে কিনা, এই এখানে পানি আছে কিনা, আমাদের পরিবারের লোকজনদেরই সচেতনতা তৈরি করা উচিত একজন বয়স্ক লোকের প্রতি। আর একজন বয়স্ক, দ্বিতীয়ত ওনার যদি সঙ্গে আবার পড়ে গিয়ে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়, তাহলে এটার এটার যে ক্ষতির প্রভাব অনেক বেশি, আসলে স্পাইনাল কর্ডের প্রভাবটা অনেক বেশি পরিমাণ। জি, ডাক্তার একে হাসান, আমরা সময়ের প্রায় শেষের দিকে, অনেক আলোচনা বাকি এখনো। এবং আমরা প্রতি মাসের প্রথম এবং তৃতীয় মঙ্গলবার আমরা আসছি, আমরা কথা বলবো। আজকে বেশিরভাগই ট্রমাটিক স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি নিয়ে কথা বলেছি, নন ট্রমাটিক কজ গুলো আমরা এখনো বলিনি। কি কি অন্যান্য রোগ আছে যেগুলোর কারণে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়, সেগুলো নিয়ে আলোচনা বাকি আছে। স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হলে কিছু কমন ব্যাপার হয়, পোস্টারাল হাইপোটেনশন ডেভেলপ করে, অথবা আরো অনেকগুলো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে। আহ, হ্যাঁ, দীর্ঘদিন শুয়ে থাকলে উঠার সময় সমস্যা হয়, হঠাৎ করে প্রেসার পড়ে যেতে পারে, আরো অনেক ধরনের প্রবলেম হয়। সবচেয়ে বেশি জরুরি, সংখ্যার হিসেবে না, সবচেয়ে বেশি জরুরি একটা মানুষের জীবন মানের আমরা কতটা উন্নয়ন করতে পারলাম। কারণ স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি রিহ্যাবিলিটেশন থেকে চলে যাওয়ার পরে আমি আবারও স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে সময়টাকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। গবেষণা বলে 1969 থেকে 1999 পর্যন্ত একটা গবেষণা রয়েছে, এছাড়া আমাদের সিভিক ট্রায়াল তো অনবরত গবেষণা করেছে, বলে 50%, অ্যারাউন্ড 50% মানুষ 5 বছরের মধ্যেই মারা যাচ্ছে, কমপ্লিকেশন হয়ে হোক, বিভিন্ন কারণে হোক। কাজেই হয়তো এখন হয়তো পার্সেন্টেজ কমবে, কিন্তু কতই বা কমবে। কাজেই এই তাদের জীবন মান উন্নয়নের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো কোনো একদিন। কমেন্ট করেছেন মুস্তাক আহমেদ, উনি বলেছেন উপস্থাপনা ভালো লেগেছে এবং সবকিছু মিলিয়ে প্রোগ্রাম ভালো লাগছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কমেন্ট করার জন্য, আশা করি এভাবেই আমাদের সাথে থাকবেন।
আহ ডক্টর একে হাসনাত, আমরা আজকে আর আলোচনা না বাড়াই, আমরা পরের পরের মঙ্গলবার মানে তৃতীয় মঙ্গলবার আবার আপনার সাথে আসবো, নন ট্রমাটিক স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি নিয়ে কথা বলবো এই যে তাদের বিভিন্ন অ্যাকিউট অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে সেটা নিয়ে, আপনারা কিভাবে রিহ্যাবিলিটেশন করছেন ফেস টু ফেস সেগুলো নিয়ে কথা বলবো, এবং আরো অনেক আলোচনা হবে। আপনার যদি শেষে কোনো কিছু বলার থাকে। শেষে বলার মধ্যে হচ্ছে দর্শকের উদ্দেশ্যে বলি, যেহেতু স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি আসলে ইনজুরি আমরা চাইলে আসলে প্রিভেন্ট করা যায় না সবকিছুই। তারপরেও সচেতনতা সচেতনতা আমাদের এই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিটা অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারে। যেমন অনেক কাজের মধ্যে আমাদের যদি আমরা সচেতনতা তৈরি করি, তাহলে হয়তো বা আমাদের এই এরকম একটা ডিজাস্টার টাইপের একটা ডিসেবিলিটি, একটা প্রতিবন্ধিতা থেকে আমরা বাঁচতে পারি। তাই আমরা সব কাজেই আমরা সচেতনতা সহিত করব। আমরা সুস্থ থাকবো, ভালো থাকবো। ডাক্তার একে হাসনাত, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক, আপনারা দেখেছেন এসপি হসপিটাল নিবেদিত ডক্টর চেম্বার, এবং আপনাদের সাথে ছিলাম আমি ডাক্তার ইমরান। কথা হচ্ছিল মেরুরজ্জুর আঘাত নিয়ে, এবং আমরা বিষয়টা নিয়ে আরো কথা বলবো পরবর্তী সময়ে। আগামীকাল অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি চ্যানেল এইচ এর যারা কলাকুশলী আছেন, যারা আমাদের আজকের এই লাইভটাকে প্রাণবন্ত করেছেন, যারা কমেন্ট করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সর্বোপরি ডাক্তার একে হাসনাতকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আপনার চারপাশকে সুস্থ রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।